یہ کہانی ہے پیرینا کی، ایک ایسی لڑکی جسے اس کے اپنے والد نے ایک ٹوکری میں چھپا کر محل بھیج دیا۔ قسمت نے اسے آزمائشوں کی راہ پر ڈال دیا۔ یہ کہانی ہے صبر، محبت اور آزادی کی۔ یہ کہانی ہے پیرینا کی۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک چھوٹے سے گاؤں میں ایک آدمی رہتا تھا جس کے پاس خوبصورت ناشپاتی کے درختوں کا ایک باغ تھا۔ ہر سال اسے بادشاہ کو کرایہ ادا کرنا ہوتا تھا، جو 4 ٹوکریوں بھر کر ناشپاتیاں دینے کی صورت میں تھا۔ اس کی سب سے چھوٹی بیٹی پیرینا اپنے والد کی باغ میں مدد کرنا بہت پسند کرتی تھی۔ اس کی آنکھیں چمکدار اور تجسس سے بھری ہوئی تھیں اور اس کے سنہری بھورے بال سورج کی روشنی میں چمکتے تھے۔ اس کے ننھے ہاتھ بڑی محنت سے کام کرتے، وہ درختوں سے پکی ہوئی ناشپاتیاں توڑتی اور احتیاط سے ٹوکریوں میں رکھتی۔ مگر اس سال درختوں نے صرف 3.5 ٹوکریاں ناشپاتیاں دی۔ باپ کا دل فکر سے بوجھل ہو گیا کیونکہ وہ جانتا تھا کہ بادشاہ کی شرائط سخت تھی۔ مایوسی کے عالم میں اس نے ایک دل دہلا دینے والا فیصلہ کیا۔ اس نے پیرینا کو آخری ٹوکری میں بٹھا دیا اور اسے ناشپاتیوں سے ڈھانپ دیا تاکہ ٹوکری بھری ہوئی نظر آئے۔ جب نوکر ٹوکریوں کو محل لے کر جا رہے تھے، پیرینا ناشپاتیوں کے نیچے سے چھپ کر جھانکتی رہی۔ وہ خوفزدہ تھی کیونکہ وہ پہلے کبھی اپنے والدین سے دور نہیں ہوئی تھی۔ جب ٹوکریوں کو کھولا گیا تو محل کے نوکروں نے اسے دیکھ کر حیرت سے سانسیں روک لیں۔ وہ پھٹی پھٹی آنکھوں سے اس ننھی بچی کو دیکھنے لگے جو ناشپاتیوں کے درمیان بیٹھی ہوئی تھی۔ اس کے ہاتھ میں ایک آدھی کھائی ہوئی ناشپاتی تھی۔ بادشاہ نے اسے سزا دینے کے بجائے محل کی خادمہ بنا لیا۔ اسے سب سے کمتر کام دیے گئے: فرش صاف کرنا، برتن مانجنا اور بھاری پانی کے گھڑے اٹھا کر لانا۔ اپنی سخت زندگی کے باوجود وہ ایک غیر معمولی حسن کی مالک بن گئی۔ اس کی چمکدار، بے داغ جلد اور گہرے آسمان جیسی آنکھیں ہر کسی کو مسحور کر دیتی، لیکن اس کے حسن حسد کو جنم دیا۔ سلطنت کی شہزادی جو خود پسند اور مغرور تھی، اسے سخت ناپسند کرنے لگی۔ وہ یہ برداشت نہیں کر سکتی تھی کہ پیرینا کی قدرتی خوبصورتی اس کے محنت سے سنوارے گئے حسن سے زیادہ چمک رہی ہو۔ اس نے پیرینا پر ظلم کرنے کے لیے اس پر سخت اور ظالمانہ کام تھوپ دیے۔ وہ اپنے تمام کپڑے دھونے کے لیے پیرینا کو قریبی ندی پر بھیجتی۔ پیرینا دل و جان سے کپڑے دھوتی اور اس کی دلکشی ندی کو اور بھی حسین بنا دیتی۔ ایک گرم دوپہر شہزادی نے اسے تپتی دھوپ میں کھیتوں میں مٹر چننے کے لیے بھیجا۔ کام کے دوران پیرینا نے اچانک اپنے ماں باپ کو دیکھا جو وہاں پھل بیچنے آئے تھے۔ اس کی آنکھیں آنسوؤں سے بھر گئیں اور وہ دوڑتی ہوئی ان کے پاس پہنچی۔ آپ نے مجھے کیوں بیچ دیا؟ وہ سسک پڑی۔ اس سے پہلے کہ وہ مزید کچھ کہہ پاتی، شہزادی کے محافظ پہنچ گئے اور پیرینا سے کہا کہ وہ کام روک کر کسی سے بات نہیں کر سکتی۔ اس کے والدین شرمندہ کھڑے رہے، ان کے پاس کہنے کو کوئی الفاظ نہ تھے۔ ان کی آنکھوں میں صرف پچھتاوا تھا۔ انہوں نے کبھی اسے ڈھونڈنے کی کوشش بھی نہیں کی تھی، یہ مان کر کہ وہ ہمیشہ کے لیے کھو چکی ہے۔ ایک دن محل میں جشن تھا اور سب کو اجازت دی گئی کہ وہ اپنے پسندیدہ لباس پہنے۔ پیرینا نے وہ خوبصورت آئینے دار نیلا لباس پہنا جو اس نے اپنے ہاتھوں سے بنایا تھا۔ اس کی آنکھوں میں لباس کا عکس دکھائی دے رہا تھا اور وہ بہت حسین لگ رہی تھی۔ جب شہزادی نے اسے دیکھا تو وہ دنگ رہ گئی۔ شہزادی کی ظلم و ستم ابھی ختم نہیں ہوئے تھے۔ ایک شام اس نے پیرینا کو جنگل کی گہرائیوں میں نایاب جڑی بوٹیاں چننے کے لیے بھیج دیا تاکہ وہ اپنی خوبصورتی کے لیے معجون بنا سکے۔ جب تک جڑی بوٹیاں نہ لے آؤ واپس مت آنا، شہزادی نے سختی سے حکم دیا۔ پیرینا جڑی بوٹیاں تلاش کرنے کے لیے محل سے نکل پڑی۔ وہ کافی دور نکل گئی۔ مختلف پتوں اور جڑوں کو چنتی رہی، لیکن جیسے ہی سورج غروب ہوا اسے احساس ہوا کہ وہ راستہ بھٹک چکی ہے۔ جیسے جیسے رات گہری ہوتی گئی اس کے دل میں خوف گھر کرنے لگا۔
वो एक चट्टान पर बैठ गई और रोने लगी जब अचानक उसे झाड़ियों में कोई सरसराहट सुनाई दी। दरख्तों के दरमियान से एक हसीन हिरन नमूदार हुआ जिसकी टांग जख्मी थी। उसकी बड़ी उदास आंखें प्रीना की नजरों से मिले। अपनी परेशानी को भुलाते हुए प्रीना घुटनों के बल बैठी और अपने लिबास का टुकड़ा फाड़कर हिरन के जख्म पर बांध दिया। हिरन ने शुक्रगुजारी के अंदाज में उसके हाथ को नरमी से छुआ और फिर सर हिलाकर उसे अपने पीछे आने का इशारा किया। हिरन ने उसे एक छुपी हुई वादी में पहुंचाया जहां एक छोटा सा कॉटेज खड़ा था। उसके चारों तरफ जंगली फूल थे और दरख्त रस भरे फलों से लदे हुए थे। खिड़कियों पर बेलें लिपटी हुई थीं और रास्ते के किनारे जुड़ी बूटियां कुदरती तौर पर उगी हुई थीं। ये अमन व सुकून की जगह थी जहां जुल्म व सितम का साया तक न था। अगली सुबह जब प्रीना कॉटेज से बाहर निकली तो उसने अपनी दहलीज पर एक जख्मी बकरी देखी। उसने बकरी की मरहम पट्टी भी उसी नरमी और मोहब्बत से की जैसे हिरन की थी। उस दिन के बाद हिरन और बकरी हमेशा उसके साथ रहे और उसका खानदान बन गए। पेरीना ने अपनी झोंपड़ी के सामने एक बागीचा बनाया जहां हरी भरी सब्जियां और मीठे फल उगते थे। वो छोटी छोटी खुशियों में मुस्कुराती थी। मट्टी को हाथों में महसूस करना, जड़ी बूटियों की खुशबू सूंघना और अपने जानवरों के साथ वक्त गुजारना। पेरीना के खूबसूरत बाग में उसके हाथों से उगाई गई बंद गोभी के सरसब्जो शादाब पत्ते ताज़ा शबनम से चमक रहे थे। वो हर सुबह नरम मिट्टी पर नंगे पांव चलती, धीरे से सब्जियां तोड़ती। उसकी उंगलियां नरमी से पत्तों को छूती, गोया जमीन के साथ एक मोहब्बत का रिश्ता कायम हो चुका था। वो अपनी सब्जियों से मज़ेदार सूप बनाती जिसमें खालिस जायके बसते थे। एक चांदनी रात एक थका मांदा मुसाफिर उसकी झोंपड़ी तक आन पहुंचा। वो एक शहजादा था जो जंगल में रास्ता भटक चुका था और भूख से निढाल था। उसने झोंपड़ी की खिड़की से रोशनी झलमिलाते और चिमनी से धुआं उठते देखा। जैसे ही वो करीब पहुंचा, हिरन उसके सामने आ खड़ा हुआ जैसे उसकी नीयत जांच रहा हो। फिर हिरन उसे दरवाजे तक ले आया। बकरी ने इसे एक प्याला गरम खुशबूदार गोभी और गाजर का सूप का पेश किया। शहजादे ने पहला घूंट लिया और हैरत से सोचा कि उसने आज तक ऐसा लजीज सूप नहीं चखा। ये किसने बनाया? हिरन ने उसे पेरीना तक पहुंचाया। वो किसी और दुनिया की लगती थी, ना सिर्फ हसीन बल्कि सरापा नरमी, मेहरबानी और खुददारी। वो दोनों नाशपाती के दरख्त के नीचे बैठे और पेरीना ने उसे अपनी कहानी सुनाई। बाप की बेरहमी, शहजादी के जुल्म और इस जंगल में मिलने वाले सुकून की। अगली सुबह शहजादे ने इल्तिजा की कि मेरे साथ चलो, मेरी दुल्हन बनो, मैं तुम्हें महल की हर खुशी दूंगा। पेरीना ने अफसोस से सर हिलाया। मैं ये जगह छोड़ नहीं सकती। यहाँ मुझे सुकून मिला है। दुनिया खुदगर्जी और जुल्म से भरी हुई है। मेरे वालिद ने मुझे छोड़ दिया, शहजादी ने मुझे सताया, लेकिन यहाँ मैं आजाद हूँ। मैं इसी जंगल की हूँ, इसी बाग की। शहजादा भारी दिल के साथ वापस चला गया, लेकिन उसके ख्यालात हमेशा पेरीना के साथ रहे। वो अपने महल के शानदार कमरों में कोई खुशी न पा सका, ना ही अपनी सल्तनत की ऐशो इशरत में। उसकी माँ मलिका ने उसके चेहरे पर उदासी देखी और पूछा कि उसे क्या परेशानी है। मैं एक ऐसी औरत से मोहब्बत करता हूँ जो जंगल के झोंपड़े को छोड़ने के लिए तैयार नहीं, उसने एतराफ किया। वो दौलत की नहीं बल्कि नरमी और मोहब्बत की कदर करती है। उसे खुशी अपने बाग को सजाने, अपने जानवरों की देखभाल करने में मिलती है। मलिका ने अपने बेटे की आंखों में तड़प देखी और अगरचे वो तजब्दब में थी, लेकिन आखिरकार उसने इजाजत दे दी। उसने कहा, अगर वो तुम्हें सुकून देती है तो वही जगह तुम्हारे लिए बेहतर है, लेकिन मुझसे वादा करो कि तुम हर महीने एक बार उसे लेकर महल आओगे ताकि मैं तुम दोनों को देख सकूं। शहजादा एक लम्हा ज़ाय किए बगैर दोबारा जंगल की तरफ रवाना हुआ, जहाँ पेरीना ने उसे हैरत से देखा। तुम वापस आ गए? इसने धीमे लहजे में कहा। तुम्हारे लिए, शहजादे ने जवाब दिया। अगर तुम मेरे दुनिया में नहीं आ सकती तो मैं तुम्हारी दुनिया में रहूंगा। और यूं शहजादे ने अपनी दौलत और तख्त को छोड़ दिया, एक सादा मगर मोहब्बत भरी जिंदगी का इंतखाब किया। उसने जमीन जूतनी सीखी, बीज बोना, लकड़ियां काटना।
ابتدا میں وہ مشکلات کا شکار ہوا، لیکن پیرینا نے صبر اور مسکراہٹ کے ساتھ اسے سب کچھ سکھایا۔ انہوں نے اپنے چھوٹے سے آرام دہ جھونپڑے میں زندگی گزاری، جہاں ان کے پیارے جانور اور باغ ہمیشہ سرسبز رہتے۔ ہر مہینے وہ ملکہ سے ملنے جاتے، جو انہیں محبت اور شفقت سے خوش آمدید کہتی۔